আমরা একটু পড়ার চেষ্টা করব নাকি মোহতারাম? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त परवाज़े बेहाल शेड्यूल जारी। ठीक है से तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त परवाज़े बेहाल शेड्यूल जारी। এটা হচ্ছে আজকে আমাদের উর্দু যে আমরা মানে মিডিয়া উর্দু যে পড়তেছি সেটার শিরোনাম। ওকে, তো এইখানে আমরা দেখি যে पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त परवाज़े बेहाल करने का ऐलान करते हुए परवाज़ों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। ओके, बांग्लादेश की कौमी एयरलाइंस ने जुमारात को बताया कि ये 2.5 से ज़ायद उर्से के बाद बराह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू की जा रही है। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की पहली ढाका से कराची बराह रास्त परवाज़, ठीक है से 29 जनवरी ओके को शेड्यूल जारी है। शेड्यूल जारी तो 29 উর্দু হচ্ছে 29, ठीक है से 29 उर्दू की 29। तो परवाज 29 जनवरी को शेड्यूल है और ये हफ्ते में 2 बार चलाई जाएगी, जो साल 2012 के बाद पहली बाकायदा परवाज होगी। ओके, এই পর্যন্ত আমরা পড়লাম। তো আমাকে একটু যারা আছেন শিহাব ভাই থেকে শুরু করে একটু রিডিং আমাকে আগে পড়ে শোনা। ठीक है, शुरू करी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 14 साल बाद बरोज का बराह रास्त परवाज़े बेहाल শিডিউল জারি। মানে এটা হচ্ছে ওই মানে 14 বছর পর আর কি বোধহয় আমরা আগে রিডিংটা ক্লিয়ার করি। হ্যাঁ, তারপর আমরা बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 14 साल बाद बहरोज ता এটা হচ্ছে বারোহে রাস্ত परवाज़े बेहाल करने का ऐलान करते हो परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइंस जुमारात को बताया का एक दिहा से ज़्यादा अरसा के बाद बरोज का परवाने शुरू की जारी है जा रही है। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की पहली
ढाका से कराची बरहोस्ता पाराउज 29 जनवरी को शेड्यूल है और ये हफ्ता में दो बार चलाई जाएगी। जो साल दो নাম্বার ফলাই হলাম বাজি খেলি 500 টাকা স্যার বাজি স্যার আপনি কি আমরা যদি জিতে আপনার খাওয়াবো पहली बाकात जो साल 2012 के बाद पहली बाकायात बाकायदा परवाज होगी। ওকে, এরপর কে আছেন আমাদের কে আছেন এরপর? আমাদের মইনুল হোসেন, আপনি जी मोहतरम। पढ़ें। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 14 साल बाद बरोह रास्त परवाज़े बहाल शेड्यूल जारी। বলেন, এরপর বলেন। কি ব্যাপার মইনুল হাসান, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না তো। মইনুল হাসান এখান থেকে পড়েন। আমি কয়েকটা ক্লাস মিস করছি তো একটু আজকে পড়া দেখতে যাচ্ছি, আগের গুলো একটু রিকভার করে তারপরে সামনে থেকে করতে যাচ্ছি একটু। ওকে, ঠিক আছে, আমরা আজকে অনুবাদ করি। ঠিক আছে, ঠিক আছে। बोलते बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त परवाज़े बेहाल शेड्यूल जारी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान माने मध्य 14 साल बाद 14 বছর পর বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে বারাহ রাস্ত মানে সরাসরি, বারাহ রাস্ত মানে কি সরাসরি, পারওয়াজে বেহাল, পারওয়াজে মানে বিমান চলাচল, বেহাল মানে পুনরায়, তে বারাহ রাস্ত পারওয়াজে বেহাল যে বিমান চলাচল পুনরায় কি হয়েছে, সরাসরি শুরু হয়েছে। ঠিক আছে, শিডিউল জারি কত বছর পর? 14 বছর পর পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে কি সরাসরি বিমান চলাচল কি করেছে, পুনরায় শুরু হয়েছে। বুঝে আসছে হেডলাইনটা? হেডলাইনটা কি বুঝে আসছে? জি ওকে, শফিকুল ইসলাম ভাই হেডলাইন বুঝতেছেন? ওকে, জি ওস্তাদ বুঝতেছি। এখন বলতেছে যে দেখেন, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त परवाज़ें बेहाल करने का ऐलान करते हुए परवाज़ों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो पाकिस्तान এবং বাংলাদেশের মধ্যে 14 বছর পর সরাসরি বিমান চলাচল परवाज़ें बेहाल करने का ऐलान মানে কি ঘোষণা করার, ঠিক আছে, करने का ऐलान करते हुए, তাহলে বলতেছে যে 14 বছর পর বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে ফ্লাইট চলাচল, সরাসরি ফ্লাইট চলাচলের যে ঘোষণাটা করে परवाज़ों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, যে ঘোষণা করার সাথে সাথে কি যে বিমান চলাচলের যে শিডিউলটা সেটা কি করছেন, জারি कर दिया गया है, সেটাও কি করে দিয়েছেন, জারি করে দিয়েছেন, যে বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের এইভাবে কি বিমান চলাচল শিডিউলের অনুযায়ী চলবে। এই কথাটি বলতেছে যে पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त परवाज़ें बेहाल करने का ऐलान करते हुए, যে
सरासरी फ्लाइट चलाचलेर घोषणा করে परवाज़ों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। এর সাথে সাথে কি করছে, ফ্লাইট বিমান চলাচলের যে শিডিউল সেটা তারা কি করে দিয়েছেন, মানে ঠিক করে দিয়েছেন যে কিভাবে বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের ফ্লাইট চলবে। বুঝে আসছে? এটুকু বুঝে আসছে ভাই? জি ইনশাল্লাহ। এরপর বলতেছে দেখেন, এখন बांग्लादेश की कौमी एयरलाइंस ने जुमारत को बताया कि 1-2.5 से जायद अरसे के बाद बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू की जा रही है। ओके, तो बांग्लादेश की कौमी एयरलाइंस, বাংলাদেশের জাতীয় এয়ারলাইন্স যেটা, ঠিক আছে, কোনো প্রাইভেট এয়ারলাইন্স না, হ্যাঁ, প্রাইভেট কোনো না, যেটা বাংলাদেশের জাতীয় এয়ারলাইন্স। কওমি এয়ারলাইন্স মানে হচ্ছে জাতীয় বিমান সংস্থা বা জাতীয় এয়ারলাইন্স যেটাকে আমরা ধরে থাকি, ঠিক আছে। বাংলাদেশের জাতীয় বিমান সংস্থা কোনটা? খুব সম্ভবত বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স হইতে পারে। তো যাই হোক, বাংলাদেশ কি কওমি এয়ারলাইন্স নে, যে বাংলাদেশের জাতীয় বিমান সংস্থা জুমেরাত को बताया के, জুমেরাত মানে বৃহস্পতিবার, যে বৃহস্পতিবার বাতায়া কে বলেছেন যে 1-2.5 से जायद अरसे, ধাই মানে হচ্ছে আপনার 10 বছরে 1-2.5, কত বছরে বলেন? 10 বছরে একটা সময়কে 10 বছরে আমরা কি দশক বলি, ঠিক আছে। তে 10 বছরকে ধাই বলে, ধাই, ঠিক আছে। তেলে বলতেছে যে 1-2.5 से जायद अरसे, अरसे মানে সময়কাল, जायद अरसे মানে কি, মানে মানে আপনার যে কি বলে এটাকে, 1 দশকেরও বেশি সময়, ঠিক আছে, পর, অর্থাৎ 1 দশকেরও বেশি সময় পরে, 14 সাল মানে 14 বছর পরে আপনার কি, মানে 14 বছর যাবত কোনো বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের সরাসরি কোনো ফ্লাইট ছিল না। তে ধাই মানে হচ্ছে 10 বছরে, 10 বছর মানে 10 বছরকে 1-2.5 বলেন। তো 1-2.5 से जायद अरसे, যে 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে, হ্যাঁ, বেশি সময় পর, জায়দ अरसे के बाद, যে 1 দশকেরও বেশি সময় পরে, এই যে এখানে এই কথাটা খেয়াল করেন, এইটুকু 1-2.5 से जायद अरसे के बाद, 1-2.5 মানে 1 দশক, জায়দ अरसे মানে কি, মানে সময়, অধিক সময়, জায়দ अरसे মানে কি অধিক সময়, আর বাদ মানে হচ্ছে পরে। তো জায়দ अरसे के बाद অধিক সময় পরে, জায়দ अरसे के बाद মানে কি অধিক সময় পরে। তো 1-2.5 से जायद अरसे के बाद, তো 1 দশকেরও অধিক সময় পরে বারাহ রাস্ত সরাসরি পারওয়াজে কি বিমান চলাচল দোবারে পুনরায় শুরু কি যা রাহি হে, পুনরায় কি হয়েছে, শুরু হতে যাচ্ছে। লাইনটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? জি লাইনটা কি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? এখানে জি ওস্তাদ জি। এই কথাটা কে বলছে? বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, মানে বাংলাদেশের যে জাতীয় বিমান সংস্থা, সে বৃহস্পতিবারে বলেছেন যে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের 1 দশকেরও বেশি সময় পরে সরাসরি বিমান চলাচল কি হচ্ছে, পুনরায় শুরু হতে যাচ্ছে। এইটুকুর অনুবাদ হচ্ছে এই যে এই লাইনটুকুর অনুবাদ হচ্ছে আমি যেটা বললাম বাংলাটা, ঠিক আছে। আমাকে শুনাইতে হবে, একটু পরে শুনাইতে হবে আপনাদের অনুবাদ করে ইনশাআল্লাহ। এরপর বলতেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, এই যে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স, হ্যাঁ, বিমান জাতীয় সংস্থা যেটাই বলেন না কেন, কি পহলি ঢাকা সে, প্রথমে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কি পহলি, যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যেটা, সে প্রথম, পহলি মানে প্রথম, ঢাকা সে করাচি, ঢাকা থেকে করাচিতে বারাহ রাস্ত সরাসরি
পারওয়াজ 29 জানুয়ারি, যে বারোহে রাস্ত পারওয়াজ সরাসরি মানে চলাচল, বিমান চলাচলটা কত? 29 জানুয়ারি। 29 জানুয়ারি কো শিডিউল হে, যে 29 জানুয়ারিতে শিডিউল করা হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে বিমান বাংলাদেশ एयरलाइंस की पहली ढाका से कराची 12 रास्त परवाज 29 জানুয়ারি को শিডিউল है, যে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স তার ঢাকা থেকে করাচিতে সরাসরি ফ্লাইট হচ্ছে কবে? 29 জানুয়ারি। এটা শিডিউল, যে ঢাকা থেকে সরাসরি করাচিতে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যাবে। প্রথমে কি ঢাকা থেকে করাচিতে কত জানুয়ারিতে? 29 জানুয়ারিতে এটা শিডিউল করা হয়েছে। ওকে, এবং বলতেছে और এবং ये हफ्ते মানে এক সপ্তাহ। ঠিক আছে, অর্থাৎ সপ্তাহ। ये हफ्ते মানে কি? যে একটা সপ্তাহে ये हफ्ते में, ये মানে এখানে এক, ये हफ्ते में যে এক সপ্তাহে দুইবার চালায় যায়গি, অর্থাৎ দুইবার চলাচল করবে। অর্থাৎ সপ্তাহে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের দুইবার বিমান চলাচল থাকবে। ঠিক আছে, শিডিউল কয়বার? দুইবার। ওকে, বুঝে আসছে ভাই? বুঝে আসছে? জি জি। ওকে, এরপর বলতেছে যে জো যা সলে কি সাল আপনার 2012 के बाद বলতেছে যে 2012 সালের পর के बाद, तो जो साल 2012 के बाद, যে বলতেছে যেটা 2012 সালের পরে पहली बाकायदा परवाज होगी। ঠিক আছে, প্রথম বাকায়দা নিয়ম অনুযায়ী, বাকায়দা মানে কি? নিয়ম অনুযায়ী পারওয়াজ হোগি, হ্যাঁ, উড়াল দিবে, চলাচল করবে। তো বলতেছে যে ফ্লাইটটা এই যে 29 জানুয়ারিতে যে শিডিউলটা ফ্লাইটের, এই ফ্লাইটটা 2012 সালের পর প্রথমবারের মতন নিয়ম অনুযায়ী কি করবে? চলাচল করবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের 2012 সালের সাল থেকে কত আপনার 25 মন হয় খুব সম্ভবত, 25 সালের বা 26 যেটা ধরেন না কেন, এই এত বছর, প্রায় 14 বছর সরাসরি কোনো বিমান ফ্লাইট ছিল না, 2012 সালের আগে ছিল। তো এটা বলতেছে যে 2012 সালের পরে প্রথমবার কি নিয়ম অনুযায়ী, অর্থাৎ 2012 সালের আগে যেভাবে নিয়ম অনুযায়ী চলতো পাকিস্তানে ফ্লাইট, ঠিক 2012 সালের পরে এই 29 জানুয়ারি সেই আগের নিয়ম অনুযায়ী কি করবেন? সপ্তাহে দুইবার পারওয়াজ করবেন। ঠিক আছে, চলাচল করবেন। বুঝে আসছে? ওকে, আচ্ছা, এখন আমাকে একটু এটা অনুবাদ করে শোনান। কে পারবেন অনুবাদ করে শোনাইতে? আমার থেকে ভালো অনুবাদ করে কে শোনাইতে পারবে? শিয়াব হাসান ভাই পারবেন কি? তো না বলে একটু শুনতেছি। চেষ্টা করা যাবে, তবে আপনার মতো পারবো না। আমার মোহতারাম। পারবেন না, কিন্তু চেষ্টা করেন। জি। কারণ এখন যদি আপনাদের কাছ থেকে না শুনি, পরবর্তীতে আর শোনার কই সুযোগ কই? আপনারাও পড়া দেন না, আমিও শুনতে পারি না, সময় হয় না। এখনই যতটুকু আদায় করে নেওয়া যায়, যে একটু শোনান প্লিজ, বলেন। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद 12 रास्त 12 रास्त परवाज़े बहाल करने का ऐलान करते हुए परवाज़ा का शेड्यूल भी
जारी कर दिया गया है। কার দিয়া গায়া হে, गया है, जी, कर दिया गया है। জি অনুবাদটা করেন। ওই জিনিস থইলাম। অনুবাদ কে করতে পারবেন? কাটছাটা মুহতারাম একটু উপর দিকে নিতে হবে। হ্যাঁ করেন। অনুবাদ পারবেন না? পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে 14 বছর পরে তারপরে কি সরাসরি বিমান চলাচল আর কি, হ্যাঁ সরাসরি বিমান চলাচল শুরু হয়। এটা কি হইল, মানে অনুবাদটা কি ক্লিয়ার হইল? কে কি বলতে পারবেন অনুবাদটা এখানে কি কি বলতেছে? দৌড়ে আইছি মুহতারাম, দৌড়ে আইছি, ঢাকায় গেছিলাম তো। আচ্ছা অসুবিধা নেই, অসুবিধা নেই। আরেকজন বলেন না, কে বলতে পারবেন? শফিকুল ইসলাম ভাই, খাদিমুল আউলিয়া বা আমাদের যে আছেন আরো, পারবেন? জি, আমি পড়ছিলাম, খাদিমুল আউলিয়া পড়ছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের কি আছে, শিহাব ভাই পারবেন? ভাইয়া আজকে একটু সমস্যা আছে, আমি যখন ক্লাসটা শুনতেছি। হ্যাঁ, যদি কোনো কারণে ওকে ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কে পারে? মইনুল হাসান অথবা আব্দুল বাড়ি? আমি তো মাত্র জয়েন হইলাম মোহতারাম, কারান চলে গেছিল তো আচ্ছা আচ্ছা, মাঝখান দিয়ে। তাহলে খেয়াল করেন, এই লাইনটা খেয়াল করেন যে पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त परवाज़ें बेहाल करने का ऐलान करते हुए, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। বলতেছে পাকিস্তান আর বাংলাদেশকে দরমিয়ান, দরমিয়ান মানে মধ্যে, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে 14 সাল বাদ, 14 বছর পরে বারাহ রাস্ত পারওয়াজে বেহাল, যে বারাহ রাস্ত সরাসরি, পারওয়াজে বেহাল অর্থাৎ বিমান চলাচল পুনরায় শুরু হওয়া, কারণে কা এলান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সাথে 14 বছর সরাসরি চলাচল পুনরায় শুরু হওয়ার ঘোষণা। ঘোষণা দেখেন, এই পর্যন্ত আমি বলছি ঘোষণা, পুনরায় বিমান চলাচল শুরু হওয়ার ঘোষণা। কাটতে হুয়ে অর্থাৎ ঘোষণা করে, কাটতে হুয়ে মানে কি, ঘোষণা করা করেই, মানে করে শেষ করে দেয় নাই, মানে ঘোষণাটা করার সাথে সাথেই পারওয়াজু কা শিডিউল ভি, এই যে বিমান চলাচল করবে, ঘোষণা করে চুপ হয়ে যায় নাই, ঘোষণা করার সাথে সাথেই এই বিমান চলাচলের শিডিউলটা, শিডিউল মানে কি সূচি, ঠিক আছে, কখন বিমানটা কোন টাইমে চলবে, এই শিডিউলটা, শিডিউল ভি, এই শিডিউলটাও জারি কর দিয়া গায়া হে, এইটা কি করে দিছেন, চালু করে দিছেন, ঠিক আছে, যে এইভাবে এইভাবে এই তারিখে এই সময় পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের বিমান চলাচল করবে। শুধু একটা হচ্ছে ঘোষণা দিয়ে যে ঠিক আছে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের বিমান চলাচল করবে, কিন্তু কখন করবে দেয় নাই, কিন্তু এইটা বলতেছে যে ঘোষণা করার সাথে সাথে কখন কোন টাইমে কয়দিন পাকিস্তানের সাথে বিমান চলাচল করবে সেইটা শিডিউলটা কি করে দিয়েছেন, বিজ্ঞাপন হিসেবে জারি করে দিয়েছেন, প্রচার করছে, প্রচার করে দিয়েছেন। ক্লিয়ার? হ্যাঁ বুঝে আসছে? জি মোহতারাম। ওকে আচ্ছা, এরপরে আমরা শেষের দুইটা লাইন আমরা শেষ করি আগে, এটা আমাদের অনেক বড়, ইনশাল্লাহ আমরা সোমবারে এটা শেষ করব। এটা এই যে আমাদের এই সংবাদটা হচ্ছে এই পর্যন্ত। দেখেন এরপরে যে एयरलाइंस की मैनेजर बुशरा इस्लाम ने जुमारत को एएफपी को बताया, एएफपी হচ্ছে যে আপনার পত্রিকারই, ঠিক আছে, আমরা যে সংবাদটা পড়তেছি एएफपी, ঠিক আছে, তো যাই হোক, एएफपी को बताया कि हम हफ्ते वार 2 परवाज़ों
के साथ ढाका कराची रोड दोबारा शुरू कर रहे हैं। তো এয়ারলাইন্স কি ম্যানেজার, বিমান সংস্থার যে ম্যানেজার বুশরা ইসলাম, যে বিমান সংস্থার ম্যানেজার বুশরা इस्लाम ने जुमारात বৃহস্পতিবার एएफपी को बताया, एएफपी के বলেছেন যে আমরা হাফতে और সপ্তাহে, হাফতে और মানে কি সপ্তাহে বা সাপ্তাহিক दो परवाजों के साथ, যে সপ্তাহে দো পারওয়াজু, যে দুইটা বিমান চলাচল মানে দুইবার যে ফ্লাইট হবে সেই দুইটা ফ্লাইটের সাথে সাথে দেখেন দো পারওয়াজু কে সাথ, ঠিক আছে, এই দুই ফ্লাইটের সাথে সাথেই ঢাকা করাচি রুট, ঠিক আছে, যে ঢাকা এবং করাচির যে রুট সেই রুট দোবারে শুরু কর রহে হে, যে পুনরায় কি করতেছে শুরু করতেছে। কথাটা ক্লিয়ার? তাহলে কি বললো যে বিমান সংস্থার ম্যানেজার বুশরা ইসলাম সে এএফপি কো বলেছে যে আমরা সপ্তাহে পাকিস্তান এবং ঢাকা এবং করাচির সাথে কি করেছি যে দুবার বিমান ফ্লাইট চালু করার সাথে সাথে এটা রুটটা আমরা কি করেছি পুনরায় শুরু করেছি। কথাটা কি ক্লিয়ার? জি। ওকে, খাদিমুল আউলা বা আমাদের যে ফুরকান আসছেন যে পরে, আপনার কাছে কি ক্লিয়ার হয়েছে? আব্বাদ ফুরকান শিয়াল। জি মুহতারাম। জি মুহতারাম। ওকে, আমাকে একটু কে রবিউল ইসলাম আমাকে একটু পড়ে শোনান তো, এমডি রবিউল ইসলাম। মুহতারাম আমি তো পরে আসছিলাম। আচ্ছা তাহলে আব্বাদ ফুরকান শিয়াল আপনি একটু পড়ে শোনান আমাকে। কোন জায়গা থেকে পড়বো? এখান থেকেই পড়ে। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद 14 साल बाद बड़ा रास्ता पार